and civil society. We as a civil society in North and East Syria call on the United Nations to stop the Turkish attacks. Although Turkey launched a military campaign against the civilian population in North and East Syria, the relevant international institutions remain silent. From November 20th until today, the Turkish state has been committing war crimes, killing more than 19 civilians, including women, children, health workers, and journalists, and targeting by means of warplane more than 45 vital infrastructure sites, especially power and petrol station, oil and gas fields, and grain silos. Hospitals, schools, and mosques were also destroyed. Beside the daily attacks, Turkey still threats to launch a ground military invasion against the region. To demand an end to this ongoing aggression, 18 civil society organizations in North and East Syria started on the 2nd of December a campaign to collect signatures to call on international institutions, especially the United Nations, to break their silence. During our campaign, more than 300 organizations and civil society institutions, as well as public figures, including politicians, writers, authors, intellectuals, artists, religious leaders, and athletes from 29 different countries around the world, signed a petition calling on the Secretary General of the United Nations to take action against the illegal attacks launched by the Turkish state against the people of North and East Syria. Turkey is deliberately violating international humanitarian law, killing civilians, as well as attacks on civilian infrastructure are war crimes. Silence means complicity. So far, the United Nations has remained silent, which can be understood as a permission for Turkey to attack the civilian population in North and East Syria. Accordingly, we call on the United Nations to fulfill its humanitarian and human rights responsibilities to stop the Turkish statement attacks on North and East Syria to protect the lives of civilians. Stop the Turkish aggression on North and East Syria. Civil Diplomacy Center, TEFDEM, Democratic Society Movement, Union of Civil Society Organization, RAQA, Union of Civil Society Organization, TABقA, Congresstar, Zanubia Movement, Assembly, Organization Against Violence, SARA, Free Media Union, Union of Intellectuals of West Kurdistan, University of Rojava, the Culture and Art Movement, the Municipalities and Environment Committee in Al Jazeera region, Afrin Social Association, Idlib Green Council, Federation of War Wounded in North and East Syria, Green Braid Organization, the Kurdish Red Crescent, Unity of Beliefs and Religion in Mesopotamia. داخویانیش برای گشتی و جواکا سویل. ام وکا جواکا سویل آبا کور و رجلاتی. سوریه بانگ لنتوین یک بوی دکن کو ایریشن ترکیه راوستینه. تفی کو ترکیه دست اپراسیون کلشکری لدجی شینی سویل ان باکور و رجلاتی سوریه کرجی سازی نابنتوی ین تکلدار بدنگن. دولت ترک جبیسته مجداره و حتی روجائیرو سوجن شر پکتینه. کو زیدتری 19 سویل هاتنه کشتن. هر وها بلافرین شر بهتری 45 جهن بنسازیین گرنگ بتایبت ستاسیونین الکتریکی و بنزینه زوین بترول و گازه و کلینین گنمجی آرماج کرنه. هر وها نخوشخانه دبستان و مزگفت جی ویران کرن. گفن دولت ترک این درباری دست بکرنا ایریشن بجایی ین الهرم جی هند دومن. جبور آوستاندنا وید جیتیا بردوام ما 18 ریخستن جواکا سویل لباکور و رجلاتی سوریه دوی مجداری ده دست به پینگاوا کمکرنا امزایان کر. داکو بانگ لسازی نامنتوی و دسری ده نتوین یک بویی بکن کو بدنگی آخواه بشکینه. دوی پینگاوا مده زیدتری
سیاست رخستن و سازی جواکا سیویل و کساتین بربچاف ین سیاستمدار نویسکار رونقبیر روشنبیر هنرمند ریبرین اولی ورزیش جه 29 ولاتین جهرنگ این جهان داخوازنامه امضا کرن و ج سکرترین گشتی ین نتوین یک بوی داخواز کرن کل سر ایریشن نروا ین دولتا ترک لدجی گل باکور و رجلات سوریه هن تدبیر بگرن. ترکیه زاگون مروی ین نتوی به زانابون بن پیدکه جبرکو کشتنا سویلان و ایریشکرنا بنسازیا باجار و کسوش تیدیتن بدنگی لهمبر و یکیجی تیواتیا هفکاریه حتی انها نتوین یک بویی بدنگ مایه او یک جی تیوکا دستوردائی نکیش ترکیه را تیدیتن که ایریش گل سویل باکور و رجلات سوریه بکن لسر وی بنگهی ام بانک لنتوین یک بویی دکن که جبورا وستاندنا ایریشن دولتا ترک این الباکور و رجلات سوریه و پاراستنا جیانا سویلان ارکن خواه ین مروفی و مافین مروفان پیک بینه دجمناتیا ترکیه لدجی باکور و رجلات سوریه راوستینه ناوندا دیپلوماسیا جواکی یکیتیا اولو باوریان آموزوباتامیا تفگرا جواکا دموکراتیک تفدم ریختنا جواکا سویل رقای ریختنا جواکا سویل طبقای کنگراستار کومبونا جنان آز زنوبیا ریختنا سارایال دجی تندیه یکیتیا راگهاندن آزاد یکیتیا روشنبیر روجاوای کردستانی زانینگاه روجاوا تفگرا چاند و هنری کمیته شارداری و جنگه الهرم جزیره كوملا جواكي يا العفريني انجمنا كس قائد لبي فدراسيونا بريندار شرعين لباكور ورجلات سوريا ريخستنا كزين كس كيف صور اكورد قام شلو بسيك ما دوازان 2022 بيان إلى الرأي العام والمجتمع المدني. نحن كمجتمع مدني في شمال وشرق سوريا ندعو الأمم المتحدة إلى وقف الهجمات التركية، على الرغم من أن تركيا شنت حملة عسكرية ضد السكان المدنيين في شمال وشرق سوريا، إلا أن المؤسسات الدولية المعنية ما زالت تلتزم الصمت. منذ 20 تشرين الثاني نوفمبر وحتى اليوم ترتكب الدولة التركية جرائم حرب، حيث قتلت أكثر من 19 مدنيا بينهم نساء وأطفال وعاملون في مجال الصحة وصحفيين، واستهدفت بواسطة الطائرات الحربية أكثر من 45 موقعا حيويا للبنية التحتية، خاصة محطات الكهرباء والبنزين وحقول النفط والغاز وصوامع الحبوب، كما دمرت المستشفيات والمدارس والمساجد. وما زالت التهديدات التركية مستمرة بشن اجتياح عسكري بري ضد المنطقة. وللمطالبة بوقف هذا العدوان المستمر نحن 18 من مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا بدأنا بتاريخ 2 كانون الأول ديسمبر بحملة جمع التواقيع لدعوة المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى كسر صمتها. وخلال حملتنا قام أكثر من 300 منظمة ومؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى شخصيات اعتبارية من سياسيين وكتاب وأدباء ومثقفين وفنانين وقادة دينيين ورياضيين من 29 بلد حول العالم بالتوقيع على العريضة، مطالبين الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات ضد الهجمات غير المشروعة التي شنتها الدولة التركية ضد أهالي شمال وشرق سوريا. إن تركيا تنتهك عمدا القانون الإنساني الدولي، فقتل المدنيين وكذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية تعتبر جرائم حرب، والصمت حيال ذلك يعتبر تواطؤا. فحتى الآن ظلت الأمم المتحدة صامتة، وهو ما يمكن اعتباره إذنا لتركيا لمهاجمة السكان المدنيين في شمال وشرق سوريا. بناء عليه نطالب الأمم المتحدة بالوفاء بمسؤولياتها الإنسانية والحقوقية لوقف هجمات الدولة التركية على شمال وشرق سوريا وحماية أرواح المدنيين. أوقفوا العدوان التركي على شمال وشرق سوريا. مركز الدبلوماسية المجتمعية، اتحاد أديان، ملتقى أديان ومعتقدات موزوبوتاميا، حركة المجتمع الديمقراطي تفدم، منظمات المجتمع المدني في الرقة، منظمات المجتمع المدني في الطبقة، مؤتمر ستار، تجمع نساء زنوبيا،
منظمة سارة لمناهضة العنف، اتحاد الإعلام الحر، اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان، جامعة روج آفا، حركة الثقافة والفن، لجنة البلديات والبيئة بإقليم الجزيرة، رابطة عفرين الاجتماعية، مجلس إدلب الخضراء، فيدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا، منظمة الجدائل الخضراء، الهلال الأحمر الكردي.